Okay. So till now, we discussed about the concepts, different concepts in second unit and first unit. Stability of slopes and earth retaining structures. So now we are going to discuss about numericals with the help of different concepts derived from different scientists. Okay, now we will discuss about first unit, stability of slopes. Okay, so carefully observe, all of you. Okay, so see, this is a figure, trial slip circuit. So figure 9.27 shows the details of an embankment made of cohesive soil. If the soil has cohesive nature, then phi is equal to 0. Angle of shearing resistance 0. Angle of shearing resistance only sandy soil, ante cohesionless soils ku maatrame untundi. Okay, character, cohesion character only cohesive soils ku untundi. So C is equal to 30 kilonewton per meter square. The unit weight of the soil is 18.9 kilonewton per meter cube. Determine the factor of safety against sliding along the trial circle shown. Along the sliding, this is the sliding. Okay, determine cheyamantunnadu. The weight of the sliding mass is 360 kilonewton, acting at an eccentricity of 5 meters from the center of rotation. Suppose this is the center of rotation, so see the 5 meters. Assume that no tension crack develops, the central angle is 70 degrees. Tension crack ante cohesive soils lo oka particular depth lo crack develop avutundi. Cohesionless soils lo tension crack develop avadu. Cohesive soils lo oka particular depth lo tension crack అనేది develop అవుతుంది. దాన్ని జెట్ సఫిక్స్ సి అని అంటారు. ఓకే, అదనమాట. సో స్లైడింగ్ మూమెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో 360 kilonewtons అంటే టోటల్ 1800 kilonewton per kilonewton meter. రీస్టోరింగ్ మూమెంట్, ఇదేమో యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి మూమెంట్, అంటే స్లైడ్ చేయటానికి ఆ స్లోప్ ని ఫెయిల్ చేయటానికి ఇదిగో ఇంత యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ రీస్టోరింగ్ అంటే అది ఎంతవరకు రెసిస్ట్ చేయగలుగుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఓకే ఆర్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, సో 30 kilonewton per meter square into 9 square into 70 by 180 into 5 theta angle. So simply 2790 kilonewton meter. Then factor of safety against sliding, restoring moment by sliding moment, so that is 1.65. If we are using 1.65 factor of safety, then the slope will stable, then the slope will be stable. Okay, so this is the problems, way of asking problems. Okay, next one, a cutting is made 10 meter deep with the side sloping is 8:5. In clay soil having a mean undrained strength 50 kilonewton per meter square and mean bulk density 90. Determine the factor of safety under immediate undrained conditions given the following details of the
impending failure circular surface. The center of rotation lies vertically above the middle of the slope. Radius of failure arc. This is the deepest portion of the failure surface is 2.5 meter below the bottom of the surface. Allow is to be made for tension crack developing 3.5 meter from the surface. Assume that there is no external pressure on the face of the slope. See diagram. So this is the slope, phi dash 93 degrees, slope angle 105 degrees, above the ground surface 4 meters height slope, below the ground surface 10 meters, total radius 16.5 meters radius తో ఫెయిల్ అయిపోయింది. టెన్షన్ క్రాక్ 3.5 meters డెప్త్ లో టెన్షన్ క్రాక్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ద స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ దిస్. Weight 3040 kilonewton. Weight is acting. So method of slices. This is problem belonging to method of slices. So mean, cohesion character, factor of safety, C into R square theta phi dash by W into E eccentricity. So 50 R, okay, phi dash 180 degrees, 93 degrees by 180 degrees into 5 into weight 3040, eccentricity 5 meters, because they here mentioned with an eccentricity a cutting is made 10 meter deep అన్నాడు, స్లోపింగ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇలా the deepest portion of the failure surface 2.5 meters below ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇక్కడ allowance is cracks developing 3.5 meters ఇచ్చాడు. ఓకే, డయాగ్రామ్ లో 5 meters eccentricity ఇచ్చాడు. సో 1.45 factor of safety 1.45. Here W and E are obtained by dividing sliding mass into 6 slices. W అనేది ఎలా వస్తుంది, E eccentricity ఎలా వస్తుంది అంటే dividing the sliding mass into 6 slices. ఒక్కొక్క స్లైడింగ్ మాస్ ఇంటూ 6 slices వేస్తే అంటే ఇండివిజువల్ 1 2 3 4 5 6 కదా. ఓకేనా, ఆ 6 వేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది W weight. ఓకే, next one. So this is the summation. An embankment 10 meter high is inclined at an angle of 36 degrees. Embankment ఇచ్చాడు 10 meters high అన్నాడు. Embankment, this is the embankment, this is the ground, this is the slope, this is the height. Okay, 10 meters inclined at an angle. So this is vertical అనుకుంటే, or it is horizontal ground surface అనుకుంటే, it is inclined 36 degrees. Okay, to the horizontal. A stability analysis by the method of slices gives the following forces for running meter. Method of slices తో స్టెబిలిటీ చెక్ చేశారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది కూడా ప్రాబ్లం అని ఇచ్చాడు. సో సమ్ ఆఫ్ షీరింగ్ ఫోర్సెస్ 450 kilonewtons ఇచ్చాడు. సమ్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫోర్సెస్ 900 kilonewtons. సమ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ ఫోర్సెస్ 216 kilonewtons ఇచ్చాడు. The length of the failure arc 27 meters. The length of the failure arc and the radius. Laboratory tests on the soil indicate the effective values C dash and phi dash as 20 kilonewton per meter square and 18 degrees respectively. Cohesion character, angle of shearing resistance character, laboratory values. So, determine the factor of safety of the slope with respect to shear strength, with respect to cohesion. Okay, factor of safety with respect to shear strength formula. Fs is equal to C dash into R into theta, the radius of the circle.
summation n minus u tan phi dash by summation t. So 20 cohesion and the radius, failure arc radius 27 degrees, 27 meters. Sum of neutral stress, sum of normal forces 900, neutral forces 216 into tan 18 degrees by summation t 450. Summation to shearing resistance, shearing force. So finally factor of safety 1.70. Factor of safety with respect to cohesion CR by summation T. So with respect to cohesion 1.2. So this is the way to calculate the factor of safety for embankments with the available data by using different analysis, by using different formulas. Okay, so next, this is related to Taylor's stability number. Taylor's stability number. An embankment is inclined at an angle of 35 degrees and its height is 15 meters. An embankment is inclined at an angle of 35 degrees and its height is 15 meters. So I'm drawing embankment. So this is the embankment. So this is the ground surface. This is the way. So it is inclined at an angle 35 degrees. 35 degrees. Okay. And its height is 15 meters. The embankment height is 1.5. Okay. 1.5 meters. Embankment height. The angle of shearing resistance is 15 degrees and the phi dash. So phi dash 15 degrees. Height 15 meters. Angle 35 degrees. And the cohesion intercept 200 kilonewton per meter square. C5 soil. This is C5 soil. The unit weight of the soil is 18 kilonewton per meter. So this is gamma. If Taylor's stability number is 0.06, Taylor's stability number, find the factor of safety with respect to cohesion. Factor of safety calculate cheyali with respect to cohesion. Okay, so Taylor's stability number n 0.06. N is equal to, we have the formula C by gamma h. 0.06 cm, we don't know. Mobilized cohesion. So gamma unit weight of height. So cm 16.2 kilonewton per meter square. Mobilized cohesion, intercept cohesion, mobilized cohesion. Cohesive strength is factor of safety with respect to cohesion. అదే కదా మనకు కావాల్సింది. So 12.3 factor of safety with respect to cohesion. Okay, next one, next problem. An embankment has a slope of 30 degrees to the horizontal. So this is the embankment. Okay, it is having slope 30 degrees. 30 degrees. The properties of the soil are అని చెప్పాడు. C ఇచ్చాడు, phi ఇచ్చాడు, gamma ఇచ్చాడు, the height of the embankment ఇచ్చాడు. So using Taylor's chart, determine the factor of safety of the slope. Taylor's chart యూస్ చేసి factor of safety. ఇందాక ప్రాబ్లం కేమో Taylor's stability number ఇచ్చాడు, factor of safety with respect to cohesion calculate చేయమన్నాడు. ఇప్పుడు Taylor's stability chart, Taylor's అని ఆయన 2 చార్ట్లు చెప్పాడు. డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ Taylor's stability number అదొక చార్ట్. తర్వాత స్లోప్ యాంగిల్, Taylor's stability number, ఈ 2 చార్ట్. ఫ్రమ్ Taylor's చార్ట్ ఇట్ విల్ బి సీన్ దట్ స్లోప్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్, స్లోప్ ఇచ్చాడు. సి
టైలర్స్ చార్ట్ చూడండి. Taylor's chart. So this is a Taylor's chart for slopes with depth limitation. This depth limitation. Idemo with slope angle beta Taylor stability number. Manaki em telusu with 5 is equal angle of shearing resistance 0, 5, 10, 15, 20, 20. So manaki slope angle 30 degrees. Okay. ఆ తర్వాత యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ 20 degrees చార్ట్. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే, ఓకేనా, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 అనే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో చూడండి, y మైనస్ y1. సో అది ఓకేనా. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా స్టెబిలిటీ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే 30 degrees కి 2 స్లోప్స్ తీసుకుంటాం. అంటే మనకి స్టెబిలిటీ నెంబర్స్ 2 వాల్యూస్ మధ్యలో తీసుకుంటాం. ఓకే, 30 degrees ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు 10 degrees తీసుకున్నారనుకో 0, 20 degrees లైన్ కదా, 20 degrees తీసుకోండి 0, 20 degrees కి 0, 30 degrees కి 0 దగ్గర 0, 30 degrees కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా 0.04 అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా టైలర్స్ స్టెబిలిటీ చార్ట్ యూజ్ చేసి, సో ఇక్కడ 0.025 అది చెప్పాను, ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాతో చేయొచ్చు. ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా అంటే చూడండి, నేను ఇక్కడ రాస్తాను, మరి అది ఒకసారి చూడాలి. సో ఫార్ములా y మైనస్ y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. ఇది ఫార్ములా, ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. ఓకేనా. ఓకే, ఈ ఫార్ములాలో మనకు కావాల్సింది 30 degrees కి ఎంత, మనకు కావాల్సింది ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ వై అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇంకా రిమైనింగ్ 2 తీసుకుంటాం, తెలిసిన వాల్యూస్ 2 తీసుకొని చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. సో that is to say, if the factor of safety with respect to friction were to be unity. సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా n is equal to cm by gamma h's. n తెలిసింది, cm. ఇక మీరు ఆ స్టెబిలిటీ నెంబర్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చార్ట్లు 2 కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో 12.15 kN/m². ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కొహిజన్ 2.47. But the factor of safety against shear strength is more appropriate. The factor of safety with respect to cohesion kanna factor of safety with respect to shear strength అనేది maximum preferable అంటున్నారు. So C plus sigma tan phi by tau. F may be found with successive approximations as follows. So let us try factor of safety 1.5 అనుకోండి. సో tan phi అంటే 30 degrees. సో tangent of angle ఇలా వచ్చింది. With this value phi of phi, new value n from charts to be found. మనకి phi వాల్యూ ఇలా వచ్చింది కదా 13 degrees. దాని నుంచి మళ్ళా కొత్తగా n వాల్యూ 0.005 అన్నాడు. సో దాని నుంచి ఇది, దాని నుంచి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ట్రై ఫిజికల్ 1.3 15 degrees అలా ట్రై చేస్తే 1.37 వచ్చింది. మళ్ళీ ఫిజికల్ ట్రై చేయమన్నాడు.
సో దిస్ ఈజ్ నాట్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ assumed value. ఓకేనా, assumed value తో కన్నా కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదన్నమాట. సో ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ ది స్లోప్ ఈజ్ 1.35. 1.35 is the factor of safety. సో అలా స్టెబిలిటీ చార్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలనేది చాలా ఈజీగా ఇక్కడ నేర్చుకోగలుగుతాం. ఇది కూడా కటింగ్ ఈజ్ టు బి మేడ్ ఇన్ ఏ క్లే ఫర్ విచ్ ద కొహిజన్ అన్నాడు, పై అన్నాడు, డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, మాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ కటింగ్ అన్నాడు, టేక్ ద స్టెబిలిటీ నెంబర్ ఇచ్చాడు, దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో స్టెబిలిటీ నెంబర్ ఇచ్చి హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటున్నాడు. సో చూడండి, సి ఇచ్చాడు, గామా ఇచ్చాడు, 5 అంటే కంప్లీట్ గా కొహ్జూ సాయిల్ అని అర్థం. ఎన్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ ఇచ్చాడు 0.17 స్టెబిలిటీ నెంబర్. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కూడా ఇచ్చాడు. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద మాక్సిమం డెప్త్ ఫర్ ఏ కటింగ్ ఆఫ్ సైడ్ స్లోప్ అన్నాడు. విత్ స్లోప్ 1.5 to 1. ఓకేనా, ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చి ఎంత డెప్త్ వరకు మనం కట్ చేయొచ్చు సేఫ్ గా, స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా. అప్పుడు సిఎం ఇజ్ ఈక్వల్ సి బై ఎఫ్సి, ఎఫ్సి ఇజ్ ఈక్వల్ సిఎం బై సి కదా. అలా ఇక్కడ 70/3 kN/m². ఓకేనా, బట్ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏం తెలుసు, సిఎం బై గామా ఇంటూ హెచ్. ఎన్ ఇచ్చాడు, సిఎం మనకు తెలియదు, లేకపోతే సిఎం ఇది ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ లోకి మార్చుకుంటున్నాడు, లేదా మీటర్స్ లోకి. గామా 20, హైట్ తెలియదు. సో 70 × 100 బై సో 20 × అదే 70/3 కదా, 70/3 వేసాడు, ఇంటూ 100 అన్నాడు. సో 20 × హైట్ వేస్తే ఫైనల్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.86 మీటర్స్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో హైట్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ కట్ 9 meter డీప్ ఈస్ టు బి మేడ్ ఇన్ ద క్లే విత్ యూనిట్ వెయిట్ ఇచ్చాడు, కొహిజన్ ఇచ్చాడు, హార్డ్ స్ట్రైటమ్ ఎగ్జిస్ట్. హార్డ్ స్ట్రైటమ్ 18 మీటర్లు బిలో ఉంది అన్నాడు గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ కి. ఇక్కడ ఏమంటే డిటర్మైన్ ఫ్రమ్ టైలర్స్ చార్ట్స్ స్లోప్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ ఎ సేఫ్ యాంగిల్, యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్ సేఫ్ అంటున్నాడు. ఓకేనా, సో డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డెప్త్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డెప్త్ ఫ్యాక్టర్, యాంగిల్ ఇస్తే యాంగిల్, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది యాంగిల్ కాబట్టి స్టెబిలిటీ, టైలర్ స్టెబిలిటీ చార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ చార్ట్ ఉంది కదా, ఈ చార్ట్ యూస్ చేసి మనం డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఇది ఈ చార్ట్ యూస్ చేసి డిటర్మైన్ చేస్తాం. సో డెప్త్ ఫ్యాక్టర్, స్టెబిలిటీ నెంబర్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. సో డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ 9 meter డీప్ కట్ అన్నాడు, టోటల్ డెప్త్ 18 అన్నాడు, హార్డ్ స్ట్రైటమ్ 18. సో డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ 2, డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ 2, యాంగిల్ స్లోప్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ సేఫ్ యాంగిల్ అన్నాడు. ఇక్కడ యాంగిల్ ఇచ్చాడు 30 degrees. దీని నుంచి టైలర్ స్టెబిలిటీ నెంబర్, టైలర్స్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ 2, ఇది 30 degrees. సో ఇంటర్పోలేషన్, సేమ్ ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తాడు. దాని నుంచి టైలర్స్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది అంటే టైలర్స్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ 0.172. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు. మనకి ఎన్ని ఈక్వల్ టు సిఎం బై గామా ఇంటూ హెచ్ అనే ఫార్ములా ఉంది కదా. సో సిఎం ఇంటూ వచ్చేసింది, సి ఇంటూ వచ్చేసింది, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 0.97. అప్పుడు ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 0.97 కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5. అందుకని ద ప్రపోజ్డ్ స్లోప్ ఈస్ దేర్ఫోర్ నాట్ సేఫ్. 30 degrees స్లోప్ అనేది సేఫ్ కాదు.
మనకి కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5కి అప్పుడు ఎంత అంటే ఇది 18, n వచ్చేసరికి 0.11 వచ్చింది. ఓకేనా, n is equal to cm by gamma into h కదా, ఇక్కడ cm 18 వస్తుంది, c by f. సో d 0.2, n 0.1 బీటా యాంగిల్ 8 వస్తుంది. ఓకే, n 0.11 స్లోప్ యాంగిల్ కూడా ఇచ్చారు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద బీటా. లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకొక చార్ట్ ఉంది కదా, సో బీటా యాంగిల్ n ఇచ్చాడు 0.11. ఓకేనా, అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. చార్ట్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ 2, n 0.11 బీటా యాంగిల్ 8 degrees. సో సేఫ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 8 degrees. 8 degrees అయితే సేఫ్ ఉంటుంది. సో ఆ డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ టైలర్ స్టెబిలిటీ నెంబర్, ఇదేమో టైలర్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ 0.11, డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ 2. ఇది ఎగ్జాక్ట్. ఇక్కడ బీటా యాంగిల్ ఎంత అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ 7.5 కదా, ఇగో ఈ యాంగిల్ 7.5 అంట. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 0.10కి 7.5. ఆ తర్వాత మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఏంటి, 0.15కి ఓకేనా 15. సో ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తాం. మనకు కావాల్సింది 0.11కి ఎంత, ఓకేనా, అదన్నమాట. సో ఇంటర్పోలేషన్ చూడండి, ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఇప్పుడు అక్కడ XY మనం క్యాలిక్యులేట్, మనకు కావాల్సింది XY. ఈ x1, y1, x2, y2 ఇదిగో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు 0.10కి ఎంత 7.5. అలానే 0.15కి ఎంత 15. ఇప్పుడు 0.11కి ఎంత అనేది మన పాయింట్. ఇప్పుడు 0.10 ఇక్కడ 7.5, ఇది x1 ఇది y1. 0.15 ఇక్కడ 15, ఇది x2 y2, ఇది x ఇది y. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది y. ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, అలా అన్నమాట. సో ఇంటర్పోలేషన్స్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకొని చేయాలి. మీకు ఆర్సిసిలో వస్తుంది ఇంటర్పోలేషన్ చేయడం, జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ 1లో కూడా వస్తుంది ఇంటర్పోలేషన్ చేయడం. సో ఇలా సేఫ్ యాంగిల్ 8 degrees. సో ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్, టైలర్ స్టెబిలిటీ నెంబర్. ఆ తర్వాత చూడండి, ఏ కెనాల్ ఈజ్ టు బి ఎక్స్కవేటెడ్ త్రూ ఏ సాయిల్ విత్ C is equal to 15 kN/m² అన్నాడు. పై ఏమో 20 degrees అన్నాడు, ఈ ఏమో 0.9 అన్నాడు, అండ్ G 2.67 అన్నాడు. The side slope అన్నాడు, the depth of canal 6 meters. Determine the factor of safety with respect to collision when the canal runs full. What will be the factor of safety if the canal is rapidly empty? So canal ఇచ్చాడు, సాయిల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు, వాయిడ్స్ రేషియో ఇది E అనేది, G ఇచ్చాడు. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కొలిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంట. మనకి ఇక్కడ వాయిడ్స్ రేషియో ఎందుకు ఇచ్చినట్టు, G ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అంటే యూనిట్ వెయిట్ ఇవ్వలేవాడు. యూనిట్ వెయిట్ ఇవ్వకుండా ఈ రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం యూనిట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. G+V/1+C ఫార్ములా ఇంటూ గామా డబుల్ దీని నుంచి 18.43 kN/m². సో గామా డాష్ ఎంటీగా అడిగారు కదా 8.62. బీటా
అంటే స్లోప్ యాంగిల్. జనరల్ గా కెనాల్ 45 degrees, 5' 20 degrees. So first one, submerged condition from Taylor stability chart. For these values of beta and phi, the Taylor stability number found to be 0.06. So beta 45, phi 20. Only, sorry, beta 45, beta 45 అంటే ఇది బీటా లైన్ ఇది. యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ 20. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ డ్రా చేస్తే 0.006 అని వస్తుంది. ఓకేనా, 0.06 అన్నారు. 0.06. సో ఇంటర్పోలేషన్ అనేది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇక్కడ. సో 0.06 ఎన్ సిఎం బై గామా డాష్ ఇంటూ హెచ్. సో సిఎం 3.10 మొబిలైజ్డ్ కోఎఫిషియంట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోఎఫిషియంట్ అంటేనేమో 4.48. సిబై సిఎం ర్యాపిడ్ డ్రాడౌన్ కండిషన్. సో ర్యాపిడ్ డ్రాడౌన్ ఒక్కసారిగా ఫ్లో అయిపోయింది. అప్పుడు గామా డాష్ బై గామా సాచురేటెడ్ ఇంటూ 5, 9.35 degrees. బీటా 5, 9.35 degrees. స్టెబిలిటీ మారిపోతుంది 0.114. దీని నుంచి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1.5. ద క్రిటికల్ నేచర్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ డ్రాడౌన్ షుడ్ నౌ బి అప్లైడ్. ఓకేనట్లు. సో ఇంకా ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్త్ డ్యామ్, ఇంపర్మేబుల్ బేస్, ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది డౌన్ స్ట్రీమ్ స్లోప్, స్లిప్ సర్కిల్, ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. ఫర్ ది సర్కిల్ డిటర్మైన్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, కన్వీనియన్స్ అప్రోచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెజినస్ 100. స్టెబిలిటీ ఫైనల్గా సమ్మేషన్. ఓకేనా, మనం ఇంతకుముందు చెప్తున్నాం కదా ఎర్త్ డ్యామ్స్ స్లోప్ స్టెబిలిటీ. రెస్పెక్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్. సో ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ యూనిట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా ఉంటాయి. టైలర్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ మీద ఎక్కువ అడుగుతా ఉన్నాడు. ఇది వెంకటాచలం అని ఒక టెక్స్ట్ బుక్. ఇక్కడ కొన్ని నొటేషన్స్ మారింది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కాన్సెప్ట్ సేమ్, కాన్సెప్ట్ ఏం మారదు, కాన్సెప్ట్లో ఏమాత్రం చేంజెస్ ఉండవు. మెథడ్ ఆఫ్ స్లైసెస్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎర్త్ డ్యామ్. ఆ ఫార్ములాలో చెప్తారు కదా, ఫార్ములాలో జెడ్ 1 మీటర్ అయితే విత్ వెయిట్ నుంచి కాస్ ఆల్ఫా సైన్ సీకెంట్ ఆల్ఫా ఇట్లా కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం డేటా ఇచ్చేస్తారు. సో స్టెబిలిటీ చార్ట్స్ యూజ్ చేసి టైలర్ స్టెబిలిటీ నెంబర్ విత్ డెప్త్ ఫ్యాక్టర్ విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్లోప్ బేస్ చేసుకుని ఎన్ వాల్యూ యూజ్ చేసుకొని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, ఎన్ వాల్యూ యూజ్ చేసుకొని హైట్, అదే ఎన్ వాల్యూ యూజ్ చేసుకొని స్లోప్ యాంగిల్, ఇవన్నీ మనం అలానే డిస్కస్ చేసాం. ఆ తర్వాత చూస్తే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మెథడ్ ఆఫ్ స్లైసెస్ యూజ్ చేసి ఆ తర్వాత స్లైడింగ్ అగెనిస్ట్. సో ఇలా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఇలా ఉంటాయి నాన్న. ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత ఈజీగా ఉండవు. నేను బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఖచ్చితంగా మీకు డౌట్స్ రావాలి, డౌట్స్ వస్తాయి కూడా. మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే డౌట్స్ వస్తాయి, ఖచ్చితంగా డౌట్స్ వస్తాయి. డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు అవి నోట్ చేసుకొని అడగటానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ లెక్చర్లో సెకండ్ యూనిట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం, ఒకసారి న్యూమరికల్స్ చూద్దాం. ఓకే.